ماتم کے لیے شہ کے عزادار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شہ کے عزادار کھڑے ہیں، اور معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں۔ ماتم کے لیے شہ کے عزادار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں۔ اور اب جائے تو جائے بھی کہاں قاتل اصغر، اب جائے تو جائے بھی کہاں قاتل اصغر، جس سمت نظر کیجئے مختار کھڑے ہیں۔ یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روضہ، یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روضہ، دو چار نبی بیٹھے ہیں، دو چار ہیں۔ یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روضہ، دو چار نبی بیٹھے ہیں، دو چار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب مولا عباس کے حال کا مرثیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرا ہوں۔ کہ عباس علمدار کے اوصاف رقم ہوں، عباس علمدار کے اوصاف رقم ہوں، اور لفظوں میں روش روب و متانت بھی بہم ہوں، اعراب کی تیغیں ہوں، الف شکل علم ہو، وہ الفاظ کی فوجوں سے عیاں جاہ و حشم ہو، اور ہر نقطہ و تجدید مرصع نظر آئے، اور کاغذ پر لڑائی کا مرقع نظر آئے۔ اور اس نام کے حرفوں کی نمایاں ہے جلالت، اور اس لفظ کو ہے پنجتن پاک سے نسبت، اور نقطے میں نظر آتی ہے قرآن کی صورت، اور جتنا بھی کرو غور نکھرتی ہے فضیلت، اور اس نام میں لگتے ہیں زبر زیر نہیں ہیں، اس نام میں لگتے ہیں زبر زیر نہیں ہیں، اور ایسے ہیں زبردست کہیں زیر نہیں ہیں۔ عباس کے ہاتھوں میں یہ پرچم جو عیاں ہیں، اور خوشبو سے فرہرے کی فضا عطر فشاں ہیں، اور جس شان و کرامت کا علم ویسا جواں ہے، اور یہ پرچم اسلام وہ حیدر کا نشان ہے، اور کاندھے پہ علم حیدر کرار کی صورت، اور خم ہو کے علم دیکھے علمدار کی صورت، اڑتے ہوئے رہوار پہ جاتا ہے غضنفر، اور تارا سے چمکتا ہے علم دوش جری پر، اور حیران و پریشان ہے ادھر شام کا لشکر، اور لو آ گئے پوشاک میں عباس کی حیدر، اور اعجاز سے خالق کے ولی آئے ہیں رن میں، اور بیٹے کی حمایت میں علی آئے ہیں رن میں۔ اس خوف سے بے چین ہوئے فوج کے افسر، ہلچل ہوئی گھبرا گئے میدان میں ستمگر، اور ٹوٹے جو بڑے خوف بڑھا فوج کے اندر، اور بھاگا یہی کہتا ہوا میدان سے لشکر، اور رسوائی سے جانو نہ ذلت اسے جانو، رسوائی سے جانو نہ ذلت اسے جانو، اور بچ جائے اگر جان غنیمت اسے جانو۔ شور ادھر آ گئے میدان میں علمدار، اور خیبر جو سمائی تو لرزنے لگے کفار، اور یوں جم گئے قدموں کا اٹھانا ہوا دشوار،
اور تصویریں گلی بن گئے میدان میں ستمگار. وہ کہتی تھی اجل ہنس کے یہ صفاق لڑیں گے، کہتی تھی اجل ہنس کے یہ صفاق لڑیں گے، جو خاک کے پتلے ہوں وہ کیا خاک لڑیں گے. مولا عباس فرماتے ہیں کہ عباس میرا نام ہے اے فوج ستمگر، آقا ہے میرا وہ نہیں جس کا کوئی ہمسر، اور بابا میرا قتال عرب فاتح خیبر، وہ خالق نے عطا کی ہے جسے تیغ دوپہر کر، وہ اصنام پرستوں کا جگر چاک کیا ہے، وہ کعبے کو ہمیشہ کے لیے پاک کیا ہے. پھیلے ہوئے ہیں بت عباس کے سائے، وہ اتنی نہیں ہمت جو مقابل کوئی آئے، وہ ہے دور کھڑا شمرے لیں سر کو جھکائے، وہ بگڑی ہے لڑائی نہیں بنتی ہے بنائے، وہ کہتے ہیں سپاہی کہ قدم بڑھ نہیں سکتے، اور ہم مر کے بھی زندہ ہوں مگر لڑ نہیں سکتے. جو ہے بس سے ہوئی فوج تمامی، وہ میدان میں ناگاہ بڑے دو یلشان، دو بھائی تھے یہ مرحب و انتر سے بھی نامی، اور دونوں کی ہوا کرتی تھی لشکر میں سلامی. مغرور و جفاکارو خطا کار تھے دونوں، اور شاگرد تھے ابلیس کے مکار تھے دونوں. ستم آرا اور دے گا ہمیں کیا ہم نے جو اس شیر کو مارا. پسرے ساتھ کہ سب کچھ ہے گوارا، اور کشتی میں سجا مال یہ سارا ہے تمہارا، کشتی میں سجا مال یہ سارا ہے تمہارا. دونوں کی مکاری ملاحظہ ہو کہ آپ کو پتا ہے عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک کے مقابل میں ایک جاتا تھا، تو ان کی مکاری ملاحظہ ہو کہ کشتی میں سجا مال یہ سارا ہے تمہارا. اور دونوں نے کہا ایک ضرورت ہے ہماری، دونوں نے کہا ایک ضرورت ہے ہماری، اور ہم ساتھ میں لڑتے ہیں یہ عادت ہے ہماری. بولا یہ نہیں سب ہمیں منظور ہے، جاؤ اور اب رن میں بڑھو، جوہر شمشیر دکھاؤ، اور عباس علمدار کا سر. ہوئے میدان میں دونوں کو جو دیکھا، اور لالچ کی رسن ڈال کے دوزخ میں گھسیٹا. وہ آگے تھی اجل موت کا ڈالے ہوئے پھندا، اور ابلیس نے پیچھے سے لعینوں کو دھکیلا. اور دونوں تھے شفیق خطرناک کی صورت، اور گیدڑ کی تھی فطرت سگے ناپاک کی صورت. مولا علی کی شان میں گستاخی شروع کرتے ہیں. ہم نے بھی سنا تھے بہادر بڑے حیدر، لیکن نہ اٹھا سکتے تھے اس تیغ قلندر. مولا عباس کا بڑا ملاحظہ ہو کے لیکن نہ اٹھا سکتے تھے اس تیغ قلندر. مولا عباس کہتے ہیں کہ خاموش او گستاخ پکارا یہ دلاور، وہ ذرے کہیں ہوتے نہیں خورشید کے ہمسر. وہ ہمت تھی کسی میں کوئی جرار سے لڑتا، اوقات تیری حیدر کرار سے لڑتا. سرائی کا مزہ تم کو چکھا دوں، اور اس چرب زبانی کی زبانوں کو سزا دوں. پہلے اسی میدان تمہیں خاک چٹا دوں، اور پھر حرف غلط صفحے ہستی سے مٹا دوں. اور ہر چشم کو ایک پرسو تماشا نظر آئے، اور نیزے پہ چبھے لاشپا لاشا نظر آئے. سمت یہ فرماتے تھے عباس علمدار، اور حملے کے ارادے سے الگ ہو گئے مکار. اور دو سمت سے دونوں نے جو حملہ کیا ایک بار، اور جرار بھی تھا ان کے ارادوں سے خبر تھا. کو اشارہ جو کیا اڑ گیا سن سے، اور
टकरा गई तलवारें लईनों के बदन से, दुश्मन की तरफ से भी सदा वाह की आई, वाहू की तरह अस्त्र ने क्या चस्त लगाई, और रहबार की फुर्ती की छलावे की जिकाई, क्या फार से मैदान है शब्बीर का भाई। तो कहते हैं वो आपस में जो उम्रों में बड़े थे, ओ हैदर भी यूं ही मरहबो अंतर से लड़े थे। जो कुछ कहा अब्बास ने वो करके दिखाया, और एक साथ सितमगारों को नेज़े पे उठाया, तो अफवाज यजीदी को भी हैरान बनाया, और नेज़े ने उछाला तो निगाहों ने गिराया। तो गर्मी में लड़े थे जो अलमदार से दोनों, और ठंडे पड़े थे नेज़े जर्रार से दोनों। तो अफवाज के बादल पे कड़कने लगा नेज़ा, भालों की सियाही में चमकने लगा नेज़ा, और तलवार की सूरत से लपकने लगा नेज़ा, और पहले ही से सीनों में खटकने लगा नेज़ा, और पी के लहूलार उगलने लगा रन में, और पाई जो गजा फूलने फलने लगा रन में। बैठा जो ये गर्दन पे जबी पे नजर आया, और मिग़फ़र कभी तोड़ा कभी सीने में दराया, और जब दिल न लगा सीने में बालाए सराया, और रूहों के मकानों को भी मिस्मार कराया। तो आजाद फजाओं में तड़प कर निकल आई, और रूहे कफ़से जिस्म से बाहर निकल आई। तो अब्बास ने तेरे कभी छीने कभी भाला, और देखा किसी जालिम को जो मैदान में जिया था, नेज़े में चुभ होकर उसी सरकश को उछाला, और देखा कि कज़ा बन गया नेज़े का निवाला। तो आया जो ज़मीन पर तो वो लुक़मा था अजल का, लेकिन वो था नेज़े के चबाए हुए फल का। जर्रा जो पहुंचा लबे दरिया, मौजों का समंदर सिमट आया लबे दरिया, सेराब लहू से हुआ नेज़ा लबे दरिया, वो बहने लगा फिर खून का दरिया लबे दरिया। वो है शक्ल में नेज़े की अजल मान गए हैं, वो बचने की नहीं जान सभी जान गए हैं। दरिया के किनारे थी हजारों से लड़ाई, और गाजी ने इसे मारा उसे ज़र्ब लगाई, और कुछ देर में साहिल पे कयामत नजर आई, और बेटा था जुदा बाप से भाई से था भाई, और सर उड़ गए हैं तन से, बदन रन में खड़े हैं, और जिंदा जो बचे खौफ से मुर्दों में पड़े हैं। गैज़ में बिखरा हुआ हैदर का गज़नफ़र, और इंसान तो इंसान थे, तलवार थी बेसर, और नेज़ों को कलम कर दिया भालों के बराबर, और सर कट गए बरछों के तो नेज़ों के उड़े पर, और पैदल को उछाला कभी असवार को फेंका, पैदल को उछाला कभी असवार को फेंका, और वो गिर नहीं पाया सिपह सालार को फेंका। भगदड़ हुई लाशों को कुचलते हुए भागे, दरिया की तराई में फिसलते हुए भागे, और जो तन में थे भारी वो संभलते हुए भागे, लेकिन भागे जरूर है। जो तन में थे भारी वो संभलते हुए भागे, और गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए भागे, और साहिल से है भागे ये है पहचान उर्दू की, और मैदान में लकीरें नजर आती हैं लहू की। दरिया का किनारा, तो अब्बास ने रहबार को दरिया में उतारा, फिर देख के लश्कर की तरफ शेर पुकारा, तो अब घाट पे कब्जा है हमारा कि तुम्हारा, अब घाट पे कब्जा है हमारा कि तुम्हारा। वो कहते थे ये तुम घाट पे
हम जा नहीं सकते, और अब कहते हैं हम नहर पे, तुम आ नहीं सकते। हर मौत की ख्वाहिश गई, हमको उठा ले और वारिस से कौसर हमें होठों से लगा ले, बढ़ जाए शरफ रुतबे मेराज को पा ले। तो मतलब ये था सब खाए हरम ख्याल बुझा ले। वो कहता था जरी दिल में कि हरगिज न जीऊंगा, वो सब मर गए प्यासे, भला मैं पानी पीऊंगा। फिर नहर से निकला तरफे है दर घबरा, वो फौजों का फिर अम्बोह था, खेमों से थी तहका, फिर तीरो तबर नैज़ो शमशीर के थे बार, और धस धस गए रेतल में सुमे हंसते वफादार। वो मशकीज़ा बचाते हुए बढ़ते रहे अब्बास, वो शेरों की तरह फौज से लड़ते रहे अब्बास। गाजी को हर एक सीने से घेरे थे सितमगार, वो धोखे से किसी शख्स ने बाजू पे किया, और देखा जो पलट कर तो सितम फिर हुआ एक बार। वो अब्बास के इस हाथ पे भी चल गई तलवार, शाने जो कलम हो गए ज्यादा नहीं बदला, और अब्बास से दिलावर का इरादा नहीं बदला। शानों को जरी अपने न कुछ ध्यान में लाया, तो मशकीज़े को दांतों में बहादुर ने दबाया, और हिरने पे रखा मश्क को सीने से दब छुपाया, और खैमे की तरफ शेर ने घोड़े को बढ़ाया, और एक तीर लगा मश्क छिपी बह गया पानी, और आंखों में सकीना के लिए रह गया पानी। वो पानी जो बहा चोट लगी कल्बे आज़ी पर, वो दिल रह गया अब्बास का सीने में तड़प कर, और नागाह पड़ा गुर्ज तो मजरूह हुआ सर, और संभला न गया गिर पड़ा घोड़े से दिलावर। उठा शोर के सरवर के अलमदार को मारा, और सरदार को मारा जो अलमदार को मारा। और मैदान में बाजों को बजाने लगे आधा, करते थे नहीं शोर अलम कर दिया ठंडा, और ये सुन के चले जानिबे दरिया शहवाला, और नारा था ज़बां पर मेरे अब्बास को मारा। और टूटी है कमर जोर बढ़ा जोर घटा है, और अब्बास के मातम में गरे बान फटा है, और नागाह अलमदार का लाशान सताया है, मजरूह बरादर का सरापा नजर आया, वो बेदस्त तड़पता हुआ सबका नजर आया। और शबीर पुकारे ये मुझे क्या नजर आया, वो एक भाई को एक भाई ने किस हाल में देखा, और किस मुंह से कहूँ शेर को जिस हाल में देखा, वो पहलू में गिरे खाक पे रोते हुए शबीर, और लिपटा लिया गाजी को ये करते हुए तकरीर। अफसोस मिली खाक में बाबा की भी तस्वीर, और चूमे कभी शाने कभी रोए शहे दिलगीर, और जुम्बिश जो दी होठों को अलहमदार ने रोकर, और मुंह रख दिया मुंह पर शहे अबरार ने रोकर। और धीरे से कहा शेर ने आका से बमिन्नत, हो ख़ैमे में जनाजा मेरा ले जाए ना हजरत, और मासूम सकीना से मुझे होगी निदामत, और जब नाम सकीना लिया तारी हुई रिफ़त, और रोते हुए दुनिया से सफर कर गए अब्बास। वो एक बार सकीना कहा और मर गए अब्बास, और रो रो के पुकारे शहे अबरार अलमदार, वो आशिक मेरे शहदा मेरे अब जर्रार अलमदार। है टूटी है कमर पुष्ट है गमख्वार अलमदार, और तुम आंसू बच्चों की अलमदार अलमदार। और क्या मश्क के टुकड़े उन्हें दिखलाऊंगा भाई, और किस तरह से बच्चों को मैं समझाऊंगा भाई।